पंजाबी भाषा का जिहड़ा म्यार असीं कहने क्यों डिग रहा, अज साडे यंगस्टर है जिहड़े साडे गीतां दा म्यार क्यों डिग रहा। साडी हर एक गल दे विच जिथे किते तुसीं फेसबुक चलाउने हो मेरे दोस्त, उत्थे जिहड़े कमेंट लिखदे आ किन्नी किन्नी बेकार पंजाबी लिखी हुंदी, माफ करना उहदे विच कोई शब्द किसी नूं शुद्ध नहीं लिखना आउंदा। उहदा कारण है, उहदा कारण यह है कि बाई जी 1995 तो बाद पंजाब दे विच एक भी प्रोफैसर की भर्ती नहीं हुई। 25 साल हो गए, 25 साल हो गए कोई सरकारी प्रोफैसर की भर्ती नहीं हुई। इस करके सानू इन्हां चीज़ों लई अवेयर होना बहुत जरूरी है कि साडी भाषा किधर जा रही है, असीं किधर जा रहे हैं, सानू पता ही कख दा नहीं, किसी गल दा ही नहीं पता गा। ये सानू जागरूक होना पैना बाई जी। साडे भैन भरा साडियां भैणां टैट पास करके बड़े बड़े टैसट पास करके अज टैंकियां ते चढ़ियां बैठियां बेचारियां, और कई कच्चे अध्यापक जिहड़े 18 साल हो गए 10,000 ते 15,000 रुपया महीने ते लगे है, उन्हां दे गा जवाक भी गभरू हो गए। वो किवें कहणगे भी साडे बच्चे इस मुल्क च रह जाण, वो भी कहणगे भी आईलैट्स करे ते बाहर निकले। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंच ते विराजमान प्रधान साहब डलेवाल साहब, साढ़े बेहद सत्कारयोग भारत तो आए वख-वख स्टेटां तो आए हुए बुलारे, और साढ़े पिंडां तो साढ़े किरती लोकां दा, साड़ियां मावां भैणां दा इकट्ठ अज ये दस रहा कि लखीमपुर खीरी दे विच जिहड़ा अत्याचार होया, जिहड़ा एडी माड़ी घटना वापरी है, जिहदा साडे अंदर मन साडा उदास भी है, साडे अंदर एक रोस भी है ते साडे अंदर एक रोह भी है। मैं थोड़े जे शब्द ही बोल के जाने ने, पर मैं मेरा जिहड़ा अज दा विषय प्रधान साहब ने जिवें साडे अंकल जी होरां ने गल जिहड़ी मैं दिल दी कहनी चाहुंदा सी, उन्हां ने पहले ही कहती कि इस रैली दा मकसद की है। स्वै पड़चोल तो आपां गल शुरू करांगे अपने तो कि बेशक ये नारे ते जयकारे सानू बेहद जोश दिंदे है, परंतु सानू सोशली ते पोलीटिकली बहुत अवेयर होना पऊगा, जागरूक होना पैना है। सानू ये पता होना चाहिए है कि जे मान लो मैं भी इत्थे बोल रहा तो मैनू सिर्फ ये गल ना समझी जाए कि कलाकार गाउण गूण वाले एक इमेज इदां दा भी बनया हुंदा। मेरे बारे भी अंदरों पता होना चाहिए कि भाई ये किन्ना क पढ़िया जां की हिसाब किताब है, जां कित्थे थोड़ा बहुता बंदे नूं नॉलेज सब नूं होनी चाहिए है। गाउणा साडा शौक सीगा, उन्होंने असीं अपना प्रोफैशन बनाया, पर बेसिकली असीं मध्य वर्गी किसानी परिवार तो असीं भी पंजाब दीयां प्रमुख यूनीवर्सिटियां जो डिग्रियां करके नौकरियां लईआं ते फिर वो छड्डियां, पर जो जिहड़े दर्द है वो साडे अंदर समाए हुए ने। अज पंजाबी भाषा जिहड़ी स्वै पड़चोल तो गल मैं शुरू करूंगा, क्योंकि पंजाबी भाषा का जिहड़ा म्यार असीं कहने क्यों डिग रहा, अज साडे यंगस्टर है जिहड़े साडे गीतां दा म्यार क्यों डिग रहा। साडी हर एक गल दे विच जिथे किते तुसीं फेसबुक चलाउने हो मेरे दोस्त, उत्थे जिहड़े कमेंट लिखदे आ किन्नी किन्नी बेकार पंजाबी लिखी हुंदी, माफ करना उहदे विच कोई शब्द किसी नूं शुद्ध नहीं लिखना आउंदा। उहदा कारण है, उहदा कारण यह है कि बाई जी 1995 तो बाद पंजाब दे विच एक भी प्रोफैसर की भर्ती नहीं हुई। 25 साल हो गए, 25 साल हो गए कोई सरकारी प्रोफैसर की भर्ती नहीं हुई। पंजाब दे विच सिर्फ 47 जिहड़े सरकारी कॉलेज रह गए ने। पंजाब की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है, हिमाचल की आबादी 1 करोड़ है, उत्थे 97 सरकारी कॉलेज है, और हरियाणे दे विच 170 में भी जिहड़े सरकारी कॉलेज है, पंजाब सब तो घट है। इस करके सानू इन्हां चीज़ों लई अवेयर होना बहुत जरूरी है कि साडी भाषा किधर जा रही है, असीं किधर जा रहे हैं, सानू पता ही कख दा नहीं, किसी गल दा ही नहीं पता गा। ये सानू जागरूक होना पैना बाई जी। नरमे ते जिहड़ा अजकल मुआवजे की गल चल रही है, अमरीकन सुंडी ने इन्ना ज़्यादा नुकसान किया, पर माफ करना मैं इको ही गल पूछूंगा कि आपां नूं सारिआं नूं पता हुंदा भी साडा MLA कौन है, साडा हलका इंचार्ज कौन है,
ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ? ਏਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਆ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੜ ਜਾ, ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5-5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗਲਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10,000 ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਪਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜੂ ਲਿਖੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਸਭ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਜਾਲੀ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਮੋਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਏਕਾ, ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਗਣ ਘੇਰ ਕੇ ਲੇਖਾ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੰਡੇ ਕਰਤੇ ਲੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਝੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜੂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਢੋਲਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਦੀ ਨਾ ਦਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਗਏ ਵੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਜਾਂ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਡੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ, ਪਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਹੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਚਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਹੋ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਖੇਤ ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ, ਸੱਚੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੀ। ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ। ਆਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੋ ਹੁਣ ਕਾਫਲੇ, ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹਾੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਟ ਦਿਓ ਸੱਚੀ ਸਾਰੇ ਫਾਸਲੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜਾ ਮਹਾਬੱਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੜ ਜਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਹੋ ਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਹਾਯੱਗ ਵਿੱਚ, ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਹੋ ਵੱਡੇ ਚਾਲ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी, वाहिगुरू जी का खालसा। वीर दा